Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, we are in the series of videos where we are learning concepts, in-depth concepts as well as MCQs and shortcuts related to NEET as well as KCET Physics. So to crack the exams called as NEET and KCET, to solve the questions which appear in NEET and KCET, we are learning the in-depth concepts in this series of videos. So first three chapters already I upload ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. This is the fourth chapter we are in, and already on 5 to 6 videos ಈ chapter ಮೇಲೆ upload ಆಗಿದಾವೆ. So this is the 7th video. ಈಗ ನಾವು previous video ಇದಕ್ಕಿಂತ previous ಏನು upload ಮಾಡಿದ video ಅದ ಈ NEET KCET moving charges and magnetism chapter ಅಲ್ಲಿ. In that video we have learnt about the concept called as magnetic force on a current carrying conductor, force between two parallel current carrying conductors, force between two parallelly moving charged particles. These concepts ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ related different illustrations as well as shortcut formulas we have seen in the previous video. Using that concept and those shortcut formulas, we'll solve some MCQs. As I have told you in the previous video only, we'll solve some MCQs related to those concepts in this video. Right? Okay, let us continue then. So if anyone is seriously preparing for NEET as well as KCET, these are the videos which will surely help you very much to crack the questions, to solve the questions which appear in NEET as well as KCET. So if you are a NEET and KCET aspirant, then these are the right videos for you to prepare for NEET as well as KCET physics, right? Okay, let us continue. Okay, ignore previous video ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಾವೆ. These are the concepts which we have studied in the previous video, right? So now using these concepts we are going to solve the MCQs. Now MCQs ಗಳನ್ನು solve ಮಾಡೋಣ. Okay, let us go for the first question then. First question, see, a wire, this is the question from NEET 2023, right? A wire carrying a current I along a positive x direction, x-axis, has length L. It is kept in a magnetic field B is equal to 2I cap plus 3J cap minus 4K cap. Vector form ದಾಗ ನಮಗೆ magnetic field ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, right? Okay, next, the magnitude of the magnetic force acting on the wire. ಆ wire ಮೇಲೆ act ಆಗುವಂತ magnitude of the magnetic force ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. See, magnetic field ನಮಗೆ ಯಾವ direction ದಾಗದೆ. I will put the directions of the magnetic field first. Magnetic field the directions ಅನ್ನು ಹಾಕೋತೀನಿ. See, magnetic field ನಮಗೆ 2I cap ಅಂದ್ರೆ it is in the direction of positive x-axis. 3J cap, I cap ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? It indicates positive x-axis. J cap indicates positive y-axis. Minus K cap indicates negative z-axis. So magnetic field ಯಾವ direction ದಾಗದೆ ನೋಡ್ರಿ. Magnetic field is in positive x direction. This is the positive x direction, right? ಇಲ್ಲಿ magnetic field ಎಷ್ಟು ಅದರಿ? It is 2 Tesla ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2I cap ಅದ. Next 3J cap, magnetic field is in positive y direction also. So ಈ direction ಒಳಗೆ ನಮಗೆ magnetic field ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it is 3 Tesla. ಅದು ನಮಗೆ 3 Tesla magnetic field ಅದ. Minus 4K cap ಅಂದ್ರೆ negative z direction. Z positive z ಅಂದ್ರೆ outward ಸರಿ, negative z ಅಂದ್ರೆ inward ಸರಿ. That we show it like this. ಈ ತರ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. So this is magnetic field in negative z direction. It is 4 Tesla. So magnetic field is in all three directions: positive x, positive y, negative z. ಮೂರು axis ಮೇಲೆ ನಮಗೆ magnetic field present ಅದ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ, L length ಇರುವಂತ ಒಂದು wire ಅದ which is carrying current I in positive x direction. So L length ಇರುವಂತ ಒಂದು wire positive x direction ಒಳಗೆ current ಅನ್ನು carry ಮಾಡತೈತ್ರಿ. So here this is the wire. ಇದು ನಮಗೆ wire ಅದ. ಈ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವೈರ್. ಆ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ if theta is equal to 90 degree, magnetic force acting on the wire F will be equal to BIL sin theta 1 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ವೈರ್ ನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಲ್ಡ್ as BIL. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೈರ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಂಗಲ್ 0 ಆದ್ರೆ F is equal to BIL sin theta, sin 0. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವೈರ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? 0. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಈ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಟೋಟಲ್ 3 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಝೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 0 ಆಗ್ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಂದ ಈ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗ್ಬೇಕು. Why? Because that wire is kept parallel to the magnetic field which is in x direction.
right? So here I can say force acting on that wire due to the magnetic field which is in x direction is 0. Magnetic field in x direction is 0. So magnetic force acting on that wire which is in x direction, magnetic force acting on that wire due to the magnetic field which is in x direction is 0, right? What about magnetic force due to y magnetic field and z magnetic field? They should be acting on that wire. Yakandre nodri, this wire is perpendicular to the y magnetic field also, and this wire is perpendicular to the z magnetic field also. So there has to be magnetic force acting on it due to y magnetic field as well as due to z magnetic field. Ivu eradu magnetic forces ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತಾವ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನದ ಅದರಿಂದ ಈ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅದ, ಥಂಬ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅದ, ಈ ಉಳ್ಕಿದ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬಂತ್ರಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? FBY ನಮಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. FBY acts in this direction. Z ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕು? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ Z ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಅದ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ 4 ಟೆಸ್ಲಾ ಏನದ, ಅದು ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಅದ. ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅದ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬಂತ್ರಿ? ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವೈರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ Z magnetic field is in this direction. So there are two forces acting on that wire. ಆ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. Both the forces are perpendicular to each other. ಇದು magnetic force due to the Z magnetic field. Z magnetic field. Magnetic force due to the Z magnetic field. This is. Magnetic force due to the Z magnetic. Magnetic force due to the Z magnetic field. This is magnetic force due to the Y magnetic field. These both magnetic forces are perpendicular. FBZ ಮತ್ತು FBY ಏನದಲ್ಲ ಅವು ಎರಡು perpendicular ಅದಾವ್ರಿ. Okay, let me take it here. This is FBZ and this is FBY. They both are perpendicular to each other. ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 3 ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು 4 ಟೆಸ್ಲಾ ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು. Since fields are perpendicular, forces will also be perpendicular due to those fields, right? So these both are perpendicular to each other. So hangadre ivu eradu tರದ resultant magnetic force ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕ್ರಿ? Resultant magnetic force has to be root of FBY square plus FBZ square, right? If two vectors P and Q are perpendicular to each other, then the resultant of those two vectors is R is equal to root of P square plus Q square. So this formula we are using, R is equal to P square plus Q square. Why? Because P and Q are perpendicular, right? So ಈ resultant force formula ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, before that ಈ FBY ಮತ್ತು FBZ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. Okay, FBY magnetic force formula ಏನ್ರಿ? BIL sin theta. Theta ಅಂತ already 90 ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ, right? So how much is the magnetic field in Y direction that we have to take? Y direction ದಾಗಿನ magnetic field. Y direction ಒಳಗೆ magnetic field ಎಷ್ಟು ಅದ? 3 ಟೆಸ್ಲಾ. How much is the current? Current ಆ wire ಒಳಗೆ ನಮಗೆ I ಅಂತದ. How much is the length? L. So 3IL is the magnetic force acting on this wire. 3IL Y direction ದಾಗ್ರಿ. Okay, Z direction ದಾಗಿನ field force ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? Here I have to take BZ into I into L, right? How much is BZ? BZ is 4. So this will be 4IL. ಇದು ನಮಗೆ 4IL ಇರ್ತದ್ರಿ, right? So ಈಗ ನಮಗೆ resultant force ಬೇಕು. So resultant force will be equal to root of FBY square plus FBZ square. Under 3IL square, 4IL square. So this will be 9IL square plus 16IL square anta irtadri. 9IL square plus 16IL square. IL square common na horgade tagotini. It will become IL. In the bracket I will get it as 9 plus 16, 25. So root 25 is 5. So 5IL. This much will be the magnetic force acting on that wire. Resultant magnetic force ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ. It will be in this direction. Resultant magnetic force. So which option is correct then? 5IL. So it is option number B. Option number B will be correct, right? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ, just magnitude find ಮಾಡಿದ್ರೆ. Okay, let us go to the next question then. So next question ನೋಡ್ರಿ. A straight wire having mass 1.2 kg
and the length of 1 meter carries a current of 5 ampere if the wire is suspended in mid-air. Nodri, suspended in mid-air antandre, suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field, then magnitude of the field is. ಸೊ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈರ್ ಅದ ರೀ, ಆ ವೈರ್ ನಮಗೆ ಏರ್ ಒಳಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಏರ್? ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ವೈರ್ ಅದ, ದ ವೈರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಒಂದು ವೈರ್ ಅದ, ಈ ವೈರ್ ಏರ್ ಒಳಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಏರ್ ಒಳಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಈ ವೈರ್ ನಾವು ಏರ್ ಒಳಗೆ ಈ ತರ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಕ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಇದ್ರ ವೇಟ್ ಯಾವಾಗೂ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ವೇಟ್ ದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ವೇಟ್. ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ವೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಆ ವೇಟ್ ಅನ್ನ W is equal to mg ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ವೈರ್ ಮ್ಯಾಗ ಬರೇ W equal to mg ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ಮಿಡ್ ಏರ್ ಒಳಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗೈತಿ, ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಏರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬಾರ್ದಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕ್ರಿ. ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇಟ್. Then what happens if these both are equal and opposite? They will get cancelled. Net force on the wire will become zero. Net force zero aitandre it will neither fall down, it will nor move up. Right? Suppose namaga weight ee force kinta jaasti aitappa andre wire enagtadri, it starts falling down. Suppose namaga ee force ee weight kinta jaasti aitappa andre enagtadri, that wire will start moving up. Adu melgade move aglik shuru agtade. Eradu equal iddu andre it will neither fall down, it will nor go up. So it has to stay mid in the air only. Alle suspended ಇರಬೇಕದು, ಏರ್ ಒಳಗನೆ ಉಳಿಬೇಕದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಆ ವೈರ್ ಮಾಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಐತ್ರಿ. ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಅದು. ಸೊ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ, ಕರೆಂಟ್ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆ ವೈರ್ ನಮಗೆ ಏರ್ ಒಳಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು? ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐತಿ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವೇಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ವೇಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವೈರ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಗೋ ಅಪ್. ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಏರ್ ಒಳಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಉಳಿದೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ದ ವೈರ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಮಿಡ್ ಏರ್ ಬೈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೇಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ BIL. ಇವೆರಡು ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಮಿಡ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಓಕೆ, ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ mg. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mg ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ IL. mg ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ IL. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್? ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಇಸ್ 1.2 kg. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ? ಓಕೆ, ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ 10 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ 5. How much is the length? Length is 1 meter. Length is 1 meter. So I will get it as 12 divided by 5. Right? 1.2 into 10, 12. 12 divided by 5. So this will be equal to 2.4. Right? 2.4 Tesla. Istu namaga magnetic field alli irabeku. Right? So which option is correct then? Option C is correct. Okay? Let us go to the next question. So nodri, idu ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಬಹಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಈಸಿ ಅದ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೀಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 2018 ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. A metal rod of mass per unit length 0.5 kg per meter, 0.5 kg per meter is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle 30 degree with the horizontal. The rod is not allowed to slide down
by flowing a current through it when a magnetic field of induction 0.25 Tesla is acting on it in the vertical direction. The current flowing in the rod to keep it stationary is. Okay, ನಮ್ಮ current find ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. Angle is given, magnetic field is given, mass per unit length is given, right? This much they have given. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, first ನಾವಿಲ್ಲಿ diagram ತಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us draw the diagram. ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಒಂದು ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅದ, ಸ್ಮೂತ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅದ ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ಇದು ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ನಡು ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಈ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ಆ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ವೈರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕೆಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ ವೈರ್ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಗೋ ಅಪ್. ಒಟ್ರಾಗ ಏನ್ರಿ, ಈ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಗ ವೈರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈರ್ ನಮಗೆ ರೋಲ್ ಹಾಕೋತ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಬೈ ರೋಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಮೂತ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರ್ರಿ, the rod is not allowed to slide down. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಡ್ ನಾವೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ರಾಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. I will show that rod here on this inclined plane. Okay, this is the rod, right? This is the rod. ಆ ರಾಡ್ ಈ ತರ ಅದ. ಆ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಆ ರಾಡ್ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ರಾಡ್ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸೋದು ನಮ್ಗೆ, ರೈಟ್? ದ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದು ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ರಾಡ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಡೌನ್. ಅದು ಕೆಳಗೆ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಯಾವ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ, ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕದು ವೇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರ್ರಿ, ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.5 ಟೆಸ್ಲಾ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. A magnetic field is applied in this direction. Magnetic field is equal to 0.25 Tesla. This much is the magnetic force acting on it. Correct? Sorry, magnetic field acting on it. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, W is equal to mg. If there is only weight acting on this rod, then this rod used to come down. ಈ ರಾಡ್ ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬರೀ ವೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಕತ್ತಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let me take the standard excess. See, so this is let me say this is the sorry okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೋತೀನಿ. This one and sorry, this one and this one. ಎರಡು ಎಕ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ. Okay, I am taking two excess here. Okay, these are the two axes. In next ನೋಡ್ರಿ, if I take one more horizontal axis here, ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುವಂತ ಲೈನ್ ನ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಿ ಈಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ದಿಸ್. ಇದೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅದ. ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಈ ಲೈನ್ ನಮಗೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲದ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್? ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮ್ಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 90. ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 90. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 30, ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್? ಈ ಆಂಗಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 60 ಡಿಗ್ರಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ this line and weight, these both are perpendicular to each other. ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. These both are perpendicular. If these both are perpendicular, if this is 60 degree, then how much will be this? ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ಇದು ನಮಗೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೈರ್. ಇದು ನಮಗೆ ಅದ ರಾಡ್ ಅದ ರೀ. ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಡ್.
and magnetic field is acting in upwards direction. This is the magnetic field. Weight is acting in downwards direction. This is the weight. This is the weight. Right? ಇಲ್ಲಿ axis ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. We have taken the axis like this. One axis ನಮಗೆ ಈ ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. And one more axis we have taken it like this. This is one more axis. Right? This axis we have taken it like this. And one more axis we have taken it like this. Along the inclined plane. ನಾವು ಈ ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ angles ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. We have written the angles. How much is this angle? This angle is 30 degree. If this is 30 degree and I want to resolve this weight, ಈ weight na resolve ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, I will resolve the weight now. Weight na resolve ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, W is equal to mg. W is equal to mg. If I resolve, the angle 30 degrees here, right? So how much component I will get here? I will get the component as m cos 30 degree here. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ m cos 30, mg cos 30 degree ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? Here I will get mg sin 30 degree. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ mg sin 30 degree ಬರ್ತದೆ. So I will write it here. This is mg cos 30 degree. How much is this? This is mg sin 30 degree. Correct? mg sin 30 degree is acting in this direction. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ mg sin 30 degree ಅದ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ mg cos 30 degree ಅದ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫೈನಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ರಾಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್? mg sin 30 degree is the responsible force. Because of mg sin 30 degree, this rod will be sliding down. ಅದು ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. What about this mg cos 30 degree? mg cos 30 degree will be balanced by the normal force. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಿದ್ವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ mg cos 30 degree will get cancelled. ಸೊ ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ mg sin 30 degree. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ mg sin 30 degree ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಡೌನ್. ಆ mg sin 30 degree ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ. ಹಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? mg sin 30 degree ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ as f dash. If f dash and mg sin 30 degree both are equal, they will get cancelled. It will neither move down, it will nor move up. Right? If mg sin 30 degree is greater than f dash, it will slide down. If f dash is greater than mg sin 30 degree, it will slide up. If both are equal, it will neither slide down, it will nor slide upwards. So ಈಗ ಇದು f dash ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ f dash ಯಾವುದು? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ರಾಡ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಾಡ್. ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ. ವೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವೇಟ್ ದಿಂದ ಏನ್ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೈತಿ, mg sin 30 degree ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಈ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ f dash ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಅದ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ? ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋನ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ಅ ಕರೆಂಟ್ is through it when the magnetic field, ನೋಡ್ರಿ, slide down by flowing a current. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರ್ ಒಳಗೆ, ಈ ರಾಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೀ. ಬಟ್ ಮೊದಲು ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಿ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ರಾಡ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸಾರಿ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಈ ರಾಡ್ ಒಳಗೆ. ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದ, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್? ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತೂ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಥಂಬ್ ಹಿಡ್ಕೋರಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೋರಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಆ ರಾಡ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತಿತ್ತಂದ್ರಿ, ಇಫ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಅವಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. This component we will not get. That's why we have to take the current in inverse only. Current ನಮಗೆ inverse ಅದ, magnetic field upwards ಅದ. So ಈ ಕಡೆ ನಂಗೆ force ಐತೆ ಅನ್ನಂಗ್ರಿ. How much is this angle?
ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಕೈತ್ರೆ, ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್? ಇದು ನಂಗೆ ಆಂಗಲ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ ರೀ. ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಎಫ್ ಕಾಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಾಡ್ ನಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಬಾರ್ದಾದ್ರೆ ಎಂ ಜಿ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂ ಜಿ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ನಂಗೆ ಎಂ ಜಿ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂ ಜಿ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ರಾಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಎಂ ಜಿ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ, mg sin 30 degree and f dash both must be equal, then only it will not slide down. Suppose mg sin 30 degree idre it will come down, suppose f dash greater idre it will go up. So if ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, mg sin 30 degree, sin 30 degree ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? 1/2. ಸೊ ಇದು mg by 2 ಆಯ್ತು. f dash ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ? f dash ಅಂದ್ರೆ it is f cos 30 degree. f cos 30 degree, right? So ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು? mg divided by 2. f ಅಂದ್ರೆ how much it will be? It will be bil. Cos 30 degree means it will be root 3 by 2. Root 3 by 2, right? So divided by 2 will get cancelled. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳತ್ತಾರೆ? What they are asking? The current they are asking. Current. So ನನಗೆ I ಬೇಕು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾ I is equal to ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ mg divided by bl root 3 ನಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. So this is root 3 bl. ಇಷ್ಟು ನಂಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.5 kg per meter. ಯೂನಿಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, kg per meter ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. m by l is 0.5. g ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 10 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 3 ಇಂಟು ಬಿ ಎಷ್ಟದ? 0.25 ಅದ. ಬಿ ಇಸ್ 0.25. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ 0.5 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ 5 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ as 5. 0.5 into 10 will be 5 divided by root 3 into 0.25 ಏನಿದೆ I can write it as 25 into 10 to the power minus 2. 25 into 10 to the power minus 2. Right? Okay, let me take it. Let me make some space here. Okay, well, so ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು 5 1 ಇದು 5 5 ಹೋಯ್ತು. 10 to the power minus 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 to the power minus 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 100 ಆಗ್ತದ್ರಿ. 10 to the power plus 2 ಅಂದಂಗೆ. Divided by root 3 into 5. So this will be 5 1s are 5, 20 is 100. So I will get it 20 divided by root 3. 20 by root 3 means I can write it as 1.7. Root 3 under 1.739 something it will be. So 20 by 1.7. See, ille, if I take it as 20 divided by 2, it will be equal to 10. 20 divided by 2 ಅಂತ 1.7 ನ 2 round off ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will be 10. Right? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1.7 ಇದ್ದದನ್ನ ನಾವು 2 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನದಲ್ಲ, ಆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 1.7 ಇದ್ದದನ್ನ ನಾವು 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಂಗೆ 10 ಬಂತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಾವು 2 ಇದ್ದದ 1.7 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಿ ವೆನ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1.7 ಇದ್ದದನ್ನ ನೀವು 2 ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಅವಾಗ 10 ಬಂತು. ಸಪೋಸ್ ನಾ 2 ಇದ್ದದ್ದು 1.7 ಮಾಡ್ಕೊನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ. ಸೊ 10 ಇದ್ದದ್ದು ನಮಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 10. ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 10 ಬರ್ಬೇಕಂದಂಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 10. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 10 ಮತ್ತು ನಿಯರ್ ಟು 10 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆನ್? 11.32 ampere. This is the correct option. Let us go to the next question. So next question nodri, two parallel wires 1 meter apart are carrying currents 1 ampere and 3 ampere respectively in opposite directions. Okay, the force per unit length acting between them. Nodri, direction current direction ದಾಗ ಹೆಂಗ ಅದಾವ್ರಿ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದಾವ. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಮಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಮಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಓನ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್
what force per unit length. So force per unit length means F is equal to mu naught I1 into I2 divided by 2 pi d, distance between the wires. Mu naught andre ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ 4 pi into 10 to the power minus 7. I1 into I2 1 into 3 it will be 3 divided by 2 pi into distance between the wires ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 meter ಅದ. So the 2 ones are the 2 2s ಅಂದಂಗ್ರಿ. So 2 into 3 will be 6 into 10 to the power minus 7 repulsive. Right, this much has to be the force acting in between them. Then which option is correct? Yeah, option correct re? Option C is correct. 10 to the power minus 7 ada, 10 to the power minus 5. Let us go to the next question then. So next question nodri, A and B are two infinite long straight parallel conductors. C is another straight conductor of length 1 meter kept parallel to A and B as shown in the figure. The force experienced by C wire ಮ್ಯಾಗೆ the force ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ. So total ನೋಡ್ರಿ ನಮಗಲ್ಲಿ 3 wires ಅದಾವ್ರಿ. There are 3 wires. Okay, there are 3 straight wires. Let me take this one as the first wire. This is the first wire, right? And first wire, and this is the second wire. Second wire. Okay, and this is the third wire. So now 3 wires ಇಲ್ಲಿ ಇದಾವ್ರಿ. 3 wires we are having. Right, see ಈ 3 wires ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎ ವೈರ್ ಅದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಎ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಸಿ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. 3 ಆಂಪಿಯರ್. ಬಿ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ 4 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. 4 ಆಂಪಿಯರ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ force on wire C. Distances they have given. Distance between A and C is 5 centimeter. A ಮತ್ತು C ನಡು 5 centimeter distance ಅದ. B ಮತ್ತು C ನಡು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದರ distance? It is 8 centimeter. They are asking force on wire C. How many forces must be acting on wire C now? 2 force act ಆಗಬೇಕು. Due to wire A ಒಂದು force, due to wire B ಮತ್ತೊಂದು force. ಈಗಿಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇರ್ತದೆ. ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಎರಡು ವೈರ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಸಿ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ವೈರ್ ಸಿ ಡ್ಯೂ ಟು ವೈರ್ ಎ. ವೈರ್ ಎ ದಿಂದ ಸಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು. ನಾವು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಇವು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಅದಾವ, ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೈರ್ ಬಿ. ಸೊ 2 forces ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ವೈರ್ ಸಿ. ಸೊ ವೈರ್ ಸಿ ಮೇಲಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ವೈರ್ ಸಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎ. ಎಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎ ಇವೆರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವೈರ್ ಸಿ ನಂಗೆ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು I1. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ I1. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ I1, ದಿಸ್ ಇಸ್ I2. ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ I1, ದಿಸ್ ಇಸ್ I2. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ I1, ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ I2, ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ I2 ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ I3. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಬಿ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಎಫ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ರಿ I3 ಮತ್ತು I2 ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ I2 ಅಂಡ್ I3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಸ್ 8 centimeter. ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ. I1 is 2 ampere, I3 is 3 ampere. ಸೊ ಇದನ್ನ I1 into I3 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. I1 into I3 divided by 5 centimeter. Distance between them is 5 centimeter. Okay, so I can write it like this. Mu naught ಅಂದ್ರೆ ಇದು 4 pi into 10 to the power minus 7, right? Divided by the 2 ನಮಗೆ as it is ಇರಲಿ, into 10 to the power minus 2. 10 to the power minus 2 ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೋತೀನಿ. This is 10 to the power minus 2. So I1 into I2. See, force of the formula ನಮಗೆ ಈ ತರ ಇದೆ. It is mu naught I1 into I2 divided by 2 pi d. Correct? So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ pi ಒಂದು ಇರ್ತದ್ರಿ. We have to take the pi also here.
ಸೊ ಇದು 2 1s ಇದು 2 2s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಂಗ 10 to the power minus 2 10 to the power minus 2 ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ I2 into I3 means I2 is 4, I3 is 3. So 4 into 3 this will be 12 divided by 8 ಬಂತೆ, minus I1 into I3 ಅಂದ್ರೆ 2 into 3 that is 6 divided by 5 ಅಂತ, right? Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಉಳಿದಿರ್ತೈತ್ರಿ, here I will get 2 into 10 to the power minus 5, ಇಲ್ಲಿ 10 to the power minus 5 ಉಳಿಬೇಕು, right? Okay, ಈಗ ನಾ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. If I simplify this, what I will get, see this will be 4 3s are 12, 4 2s are 8. So 3 by 2, ಇದು ನಮಗೆ 3 by 2, this is 3 by 2 minus this is 6 by 5. Okay, let us simplify this. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು 2 into 10 to the power minus 5, 2 into 10 to the power minus 5 in the bracket 5 3s are 15, 5 3s are 15 minus 2 6s are 12, 2 6s are 12 divided by 2 into 5 this will be 10, correct? So what I will get, nange ಏನು ಸಿಗಬೇಕು, ಇದು 2 1s ಇದು 2 5s ಹೋಯ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, 15 minus 12 is 3 divided by 5 into 10 to the power minus 5. So 3 by 5 means it will be 0.6 into 10 to the power minus 5. This much has to be the force. And in which direction it will be? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, FB ಮತ್ತು FA ಒಳಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದ್ರಿ? ಗ್ರೇಟರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ FB. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ FB ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ FA. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. So here it is 2 into 3 6, here it is 3 into 4 12. So product of I1 I2 the product of I1 I2 greater than, so FB is greater than FA. So resultant force has to be in the direction of FB only. FB the direction daga namaga resultant force irbeku, yakandre ಇದು greater force ಇದೆ, right? So 0.6 into 10 to the power minus 5 Newton in which direction? Towards B irbeku, towards B. So the correct option is which one? D is the correct option. Okay, let us move to the next question then. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, an arrangement of 3 parallel straight wires placed perpendicular to the plane of the paper carrying same current I along the same direction is shown in figure. Magnitude of force per unit length on the middle wire B. So ಇದು wire A ಅದ, ಇದು wire ನಮಗೆ B ಅದ, ಇದು wire C ಅದ. So 3 wire ಅದಾವ. ಆ wire ನ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ they have been kept like this, ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವೈರ್ ಒಳಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತದ್ರಿ, ಈ ವೈರ್ ಒಳಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತದ, ಈ ವೈರ್ ಒಳಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಇನ್ನು ಆಲ್ 3 wires the currents are flowing in outwards direction only. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ 3 ವೈರ್ ಒಳಗೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವೈರ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವೈರ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಡಿ ಅಂತದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. 3 ವೈರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅದ ರೀ, ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಈ ಬಿ ಸಿ ವೈರ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟದ, ಎ ಬಿ ವೈರ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟದ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳತ್ತಾರ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ. ಸಿ ಎ ಬಿ ಇವು ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀವೀಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ, 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಬಿ ಸಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಬಿ ವೈರ್ ಮೇಲಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳತ್ತಾರ ನಮಗೆ. ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಅವ್ರ ನಡುವಿನ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ವೈರ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ, ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ವೈರ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ, ರೈಟ್? ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Let me write it like this. This is force on wire B due to A, right? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಇದೇನ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ರಿ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, BC in these 2 wires also the force is in same direction. So force ನಮಗೆ currents are in same direction, so force attractive ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನ FC ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 2 ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತವ್ರಿ. ವೈರ್ ಬಿ ಮೇಲೆ 2 ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತವ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೈರ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೈರ್ ಎ. 2 ಫೋರ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತವ. Both the forces are perpendicular to each other, right? So the resultant force F has to be equal to what? FA square plus FA square plus FC square. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು FA ಮತ್ತು FC ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಆರ್ ನೋ? They have to be equal or no? Yes, they have to be equal. Why? Because both the wires, all 3 wires are carrying the same current I, and the distance between AB is also D, distance between BC is also D. Since the current is same, distance is same, force between both the wires has to be same. So if ಎರಡು ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it will be mu naught I1 into I2 ಅಂದ್ರೆ I into I divided by 2 pi into distance between them, 2 pi D. So this will be mu naught I square
mu naught I square divided by 2 pi d. mu naught I square divided by 2 pi d. ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇವೆರಡು ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸಿ ಎಫ್ ಎ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಸಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿನ್ಸ್ ಎಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಸಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಎಫ್ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 2 ಎಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾ ತಗೋಬಹುದು. ಇಫ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತದ್ರಿ, ಇಫ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ then resultant force will be equal to root 2p ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. That's what I am taking here. So it will be equal to root 2 force A ಅಂತ ನಾ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. Force due to wire A ಅಂತ ನಾ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದು ತಗೋಬಹುದು, ಎಫ್ ಎ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಫ್ ಸಿ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟದ ನಮಗೆ mu naught I square. So this is root 2 mu naught I square, root 2 mu naught I square divided by 2 pi d ಅಂತ ನಾ ಬರಿತೀನಿ. 2 pi d. Root 2 divided by 2 means how much it will be? It will be 1 divided by root 2. So mu naught I square divided by root 2 pi d. Root 2 pi d. This much I will get. Mu naught I square divided by root 2 pi d. This much will be the resultant force acting on it. This on the wire B. So E direction ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ. So which is the correct option then? The correct option is option D. Mu naught I square divided by root 2 pi d. Correct? Let us go to the next question then. So the next question is, a square loop carrying a steady current I is placed in a horizontal plane near a long straight conductor carrying a steady current I1. Sorry, I1. At a distance D from the conductor as shown in the figure, the loop will experience. ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಗಿವನ್ ಅದಾವ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ you have to observe it clearly. See, in A option they are telling a net repulsive force. B option they are telling net torque, net attractive force. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಟಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ಇಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್ ಅದ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವೈರ್, these both will be equal and opposite in direction. That's why they will get cancelled. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅದು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅದು, ರೈಟ್? Okay, so the force on this side will be in this direction, the force on this side will be in this direction. So ಇವ್ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಾವ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, ರೈಟ್? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್ ಏನದ ಅದನ್ನ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸೈಡ್ ಮೇಲಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಸೈಡ್ ಮೇಲಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರಿ, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅದು. ಇನ್ನು ಉಳಿತೇನ್ರಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಆರ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತ್ರಿ, ರೈಟ್? ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಆರ್ ಸೈಡ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೀಗ ಅದನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಹೋದ್ವು. ಈಗ ಪಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಸೈಡ್ ಅದ, ಇವು ಎರಡು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್, ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಎಸ್ ಆರ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ಸ್, 1 2 3, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇವು ಎರಡು ಸೆಟ್ ತಗೋರಿ. ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಹೌ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್? ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವ್ ನಡು ಫೋರ್ಸ್ ಎಂತದ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಆರ್ ವೈರ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗದ, ಎಸ್ ಆರ್ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗದ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಈ ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಸಮೀಪದಾಗ ಐತ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಐತಿ, ಇದು ನಮಗೆ ದೂರ ಅದ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅದ್ರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದ ವೈರ್ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಒಳಗೂ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ವೈರ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ವೈರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್, ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್, acting in the same plane, but they are in opposite direction. They are not equal. ಅವು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಯಾವ್ದದ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅದ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅದ. ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ನೋ, ಸಿನ್ಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವೈರ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಲೂಪ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರಿ, ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಸಪೋಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ರೋಟೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಅದಂತೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ರಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೋಯ್ತು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೈರ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಕಿದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫ್ರೇಮ್ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದ. ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ನೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ us go to the next question. Okay, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ರಿ. The resultant force on the current loop PQRS due to a long current carrying conductor will be. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದ. ಈ ಲೂಪ್ ಏನದ, ಈ ಲೂಪ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೂಪ್? ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಈಗ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದಂಗ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಬಂದಾಗ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುವಂತ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುವಂತ ಸೈಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಝೀರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುವಂತ ವೈರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಏನಿದ್ದು ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುವಂತ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತೇನ್ರಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಬರೀ ನಮಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. Correct? On these two sides only the forces should act. ಆ forces ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? You again imagine this system as system of two parallel wires and system of two parallel wires. So total 3 straight wires ಅದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡಿಲ್ಲ. 20 ampere ದ straight wire ಒಂದು, ಇದು 2. So 1, 2, 3 wires are there. So ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, we have to find out what the resultant force on the loop PQRS. ಈ PQRS ಲೂಪ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ಇದು P, ಇದು ಕ್ಯೂ, ಇದು ಆರ್, ಇದು ಎಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್? ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅವು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೆಗಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವು ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, 20 ಆಂಪಿಯರ್ ವೈರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ವೈರ್ ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ. ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. So there has to be attractive force acting in between them. ಅದರ attractive force act ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. So PS ಮೇಲೆ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ F1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. F1 is the force between straight wire and PS. Next QR. QR ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅದ, 20 ಆಂಪಿಯರ್ ಈ ಕಡೆ ಅದ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಂತದ ಇರಬೇಕು? ರಿಪಲ್ಸಿವ್. ಸೊ ಇದು QR ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ F2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. F1 is the force on PS, F2 is the force on QR. Both are opposite in direction, right? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಲೂಪ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Okay, so the net force acting on the loop is equal to, I will write it as F1 minus F2. Since F1 will be greater, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮೀಪದ, ಈ ವೈರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಸಮೀಪದ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಈ ವೈರ್ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಎಸ್? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದೆ ನಮಗೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದು ನಮಗೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್? ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದೆ? 10 + 2. ಇದು ನಮಗೆ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ. 10 + 2 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು F1 ಮತ್ತು F2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸೊ F1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾ mu naught I1 into I2 2 ಪ್ಯಾರಲ್ ವೈರ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. mu naught I1 into I2 divided by 2 pi D1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ mu naught I1 into I2 divided by 2 pi D2 ಅಂತ ನಾ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಇದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ನೀವು I1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ದಾಗಿಂದ ಕರೆಂಟ್ I1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ I1. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ I2 ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ವೈರ್ಸ್. PS ಒಳಗೂ ಅದ ಕರೆಂಟ್ ರೀ, QR ಒಳಗೂ ಅದ ಕರೆಂಟ್ ರೀ. 20 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನದ ಇದನ್ನ I2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಂಗೆ mu naught upon 2 pi ಕಾಮನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ I1 into I2 20 into 20 it will be 400 divided by D1. D1 ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ PS ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ತಗೋತೀನಿ. 2 into 10 to the power minus 2 ಮೈನಸ್ I1 into I2 20 into 20 ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ 400 ಬರ್ತದೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ D2 ಉಳಿದಿರ್ತತಿಲ್ಲ. ಸೊ D2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದು 12 into 10 to the power minus 2 ಅಂತ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ I can write mu naught as 4 pi into 10 to the power minus 7. 4 pi into 10 to the power minus 7 divided by the 2 pi as it is ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 10 to the power minus 2 ಕಾಮನ್ ಅದ, I will take it outside. 10 to the power minus 2, right? Or I can take 2 ಕಾಮನ್ also here. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 12 ಅದ, ನಾ 2 ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಆ 2 ಹೊರಗಡೆ ನನಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 2 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಾಮನ್, ಹಿಯರ್ ನನಗೆ 2 ಒಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಾಮನ್ ಬಂತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೂ 400 ಅದ, 400 ಕೂಡ ನಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಂಗೆ ಏನು ಉಳಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 divided by 1 minus 1 divided by 6 ಇಷ್ಟು ನಂಗೆ ಉಳಿತದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 into 10 to the power minus 2 ನಾ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 6 ಉಳಿತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 2 pi 1 ಇದು 2 pi 2 10 to the power minus 2 ಇದ್ರಾಗ minus 2 ಹೋಯ್ತು. ಇದು 2 1 ಇದು 2 2 ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ನಂಗೆ ಏನು ಉಳಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 400 into 10 to the power minus 5 ಉಳಿತ. 10 to the power minus 5. ಓಕೆ, ಇದು 1 minus 1 by 6 ಅಂದ್ರೆ it will be 5 by 6. So this will be 5 by 6. 5 by 6, correct. ಸೊ 5 by 6 ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 400 into 5 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ 2000. 2000 divided by 6 into 10 to the power minus 5. 10 to the power minus 5. Or we can write it as 2 divided by 6 into 10 to the power minus 2. Or we can also write it as 1 by 3 into 10 to the power minus 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎರಡು ವೈರ್ಸ್ ಏನಿದಾವ PS ಮತ್ತು QR ಅಂತ ಏನು ವೈರ್ಸ್ ಅದಾವ, ಈ ಎರಡು ವೈರ್ಸ್ ಅದ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ವೈರ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಆ ಲೆಂತ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಟ್ ಲೆಂತ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಅದ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಫ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಲೆಂತ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ, ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ತಗೋತೀನಿ. 15 into 10 to the power minus 2. ಸೊ ಇದು 3 1 ಇದು 3 5 ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತ 5 into 10 to the power minus 4. 5 into 10 to the power minus 4 Newton. So which option is correct? Option B is correct. 5 into 10 to the power minus 4. So this is all about this question. Okay, so that's all about the numericals ಅಥವಾ MCQs on force acting on a current carrying conductor placed in magnetic field as well as force between the parallel current carrying conductors, right? So if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and share the channel with your friends and family, right? Thank you so much for watching and supporting the channel. Please keep watching and supporting the channel. We'll continue this chapter as well as concept of this chapter in the upcoming videos also. Please keep watching. Thank you so much. If you need anything else, please put a comment. Thank you so much.